नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ सेप्टेम्बर मास 6 तारिख शनिवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, ओडिशा को आसिब 600 ई बस। एने सूचना देले गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। परिवेश सुरक्षा पाई ई बस अधिक प्रचलन करने को योजना कर जाइछि। राज्य वर्तमान 1000 ई बस आवश्यकता रही। आगो को राज्य सरकार 200 ई बस आनिबो बोली कहिसंती गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री। यह सहित मंत्री आहुरी कहिसंती प्रधानमंत्री मध्य ओडिशा को 400 ई बस प्रदान करिवे। मोट 600 ई बस जनसाधारण सेवारे लागिबो। एबे 25 ई बस आसुछि जहाँ संबलपुर को प्रदान कराजिबो। पर अन्य जिला को मध्य ई बस प्रदान कराजिबो बोली सूचना देले मंत्री। एठी सूचना थाउ कि ई बस चलाचल क्षेत्र में ओडिशा देशर 5म स्थान हासिल करी सहरांचल परिवहन क्षेत्र में एक माइल खुंटा हासिल करिछि। परवर्ती खबर, भत्ता पाउथिबा वृद्ध वृद्धा माने सावधान, पाइबे दंड। कारण भत्ता पाई आवेदन करुथिबा वृद्ध वृद्धा बयस बढ़ाइछंती। एने सामाजिक सशक्तिकरण मंत्री नित्यानंद गंड सूचना देइछंती। निजर भोटर कार्ड जालियाती करी बयस बढ़ाइछंती। भोटर कार्ड जांच पाई जिलापाल विभाग पक्षर निर्देश दिया जाइछि। एथि सहित अयोग्य आवेदनकारी को रोकिबा को निर्देश दिया जाइछि। परवर्ती खबर, चिंतारे मुंबई सहरवासी। कारण 400 आरडीएक्स नहीं मुंबई रे 34 आत्मघाती अछंती। आउ मुंबई रे आतंक खेलेबा को धमक देइछंती। फोन करिथिबा व्यक्ति मुंबई रे गोटे पर गोटे 34 विस्फोरण करने को धमक देइछि। यह पर मुंबई पुलिस सतर्क रही। कुहा जाउछि जे एही धमक एक फोन कॉल माध्यम रे दिया जाइछि। हिंदुस्तान टाइम्स रो रिपोर्ट अनुसार मुंबई पुलिस कहिछि जे एक धमकपूर्ण फोन पाइबा पर पुलिस हाई अलर्ट रे रहिछि। फोन करिथिबा व्यक्ति कहिथिले जे 34 गाड़ी रे 34 मानव बोमा रखा जाइछि एवं सेमानक पाखरे 400 किलोग्राम आरडीएक्स अछि। एही बोमा विस्फोरण समग्र शहर को थराई देब। पुलिस कहिछि जे एही धमकपूर्ण कॉल मुंबई ट्रैफिक पुलिस रो हेल्पलाइन नंबर रे आसीथिला। अनंत चतुर्दशी पूर्वरु लश्कर ए जिहादी नामक एक संगठन द्वारा एही धमक दिया जाइछि। एही धमक पर केवल मुंबई नुहे बरम समग्र राज्य को सतर्क रखा जाइछि एवं गुरुत्वपूर्ण स्थान गुड़िकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जाइछि। परवर्ती खबर, साधारण लोकों ପାଇଁ खुशी खबर। कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन अवसर तथा सेप्टेम्बर 17 तारिख रे 50,000 अंत्योदय घर योग्य हिताधिकारी को बंटन करने नहीं ओडिशा सरकार गुरुवार दिन घोषणा करिसंती। सेपटे आर्थिक दृष्टि दुर्बल वर्गर लोकंकु आश्रय प्रदान करने यार लक्ष्य बोली पंचायती राज मंत्री रवि नारायण नायक कहिसंती। आउ एही योजना रे राज्य सरकार 1 लाख रु अधिक हिताधिकारी को सामिल कर सारिथिबा मध्य मंत्री कहिसंती। एही पदक्षेप द्वारा परिवार गुडी को पक्का घर प्रदान करा जाय थाई। एथिरे भिन्नक्षम व्यक्ति, कुष्ठ रोगी एवं अत्यंत गरीब परिवार को प्राथमिकता दिया जिवो। सेहीपरि निकट ओडिशा रे करा जायथिबा नूतन प्रधानमंत्री आवास सर्वे समय रे प्राय 35 लाख लोक आवेदन करथिले। तेबे एहाकु नै आसंता नवेम्बर मासरे प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन रे कार्यादेश प्रदान करा जिबार मध्य योजना रहिछि। आदेश जारी करने पूर्व सरकार समस्त जांच एवं योग्यता प्रक्रिया समाप्त करने रिपोर्ट जना पड़ी। परवर्ती खबर, जीएसटी सुधार मध्यवित्तों पर लाभजनक कहले मुख्यमंत्री। सेपटे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भुवनेश्वर विमान बंदर में पहुंची। से दिन 1:08 समय भुवनेश्वर विमान बंदर में पहुंची। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भुवनेश्वर विमान बंदर में सांबादिक मानकु जीएसटी सुधार मध्यवित्तों पर एक लाभजनक बोली कहिसंती। यह फल राज्यर 10 लाख केन्दुपत्र तुलाली उपकृत हेबे। अन्यपटे प्रबल वर्षा जोगु अवतरण करि नथिला मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी विमान बंदर में ओह्लाई पारि नथिला एयर इंडिया विमान। फल कोलकाता अभिमुखे जाइथिला। एने नगर उन्नयन मंत्री डाक्टर कृष्णचंद्र महापात्र सूचना देइथिले। गतकाली सकाळे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 4 दिनिया नुआदिल्ली गस्त सारी भुवनेश्वर फेरुथिले। परवर्ती खबर, पंजाब रे प्रलयंकारी बन्या 43 मृत। तेबे ए पर्यंत बन्या जोगु 43 जनक मृत्यु होइछि। आउ 63 जिलार 1902 रु अधिक गाँ पानी द्वारा प्रभावित। गाँव गुड़िकर बन्या प्रभावित लोकों एवं प्रशासन मध्य सीधासलख जोगाजोग स्थापन करने मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रत्येक प्रभावित गाँव में जड़े गेजेटेड अधिकारी को नियुक्ति देवा निर्देश देइछंती।
ପଞ୍ଜାବରେ ବନ୍ୟାରୁ 20,972 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। 4.24 ଲକ୍ଷ ଏକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ଏନଡିଆରଏଫର 32ଟି ଦଳ ଏବଂ ସେନା ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀର 29ଟି ଦଳ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ଏକାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଉଥିବା ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ 4 ଚକିଆ ଯାନ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବନି। ଏଥିପାଇଁ ବାହନ ଡାଟାବେସ୍ରୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଯିବ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର 5 ଏକର ଜମି ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ। ବାହନ ଡାଟାବେସ୍ ସହିତ ଜମିର ମାଲିକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ବାହନ ଡାଟାବେସ୍ ସହିତ ଜମି ମାଲିକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଗତ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ 1,02 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କିପରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଲା ପେନସନ ସ୍କିମ୍। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କାର୍ମିକ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପେନସନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏକୀକୃତ ପେନସନ ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିସୂଚିତ କରିଛି। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପେନସନ ଏବଂ ଅବସର ଲାଭ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ୟୁପିଏସ୍ ଅଧୀନରେ 20 ବର୍ଷ ସେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେନସନ ଦିଆଯିବ। ନୂତନ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେବଳ 20 ବର୍ଷ ନିୟମିତ ସେବା ପୂରଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅବସର ଲାଭ ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପେନସନର ଲାଭ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୀମା 25 ବର୍ଷ ଥିଲା, ଯାହାକୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏବେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ମହାନ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୟୁପିଏସ୍ ବାଛିଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ପେନସନ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ସେବା ସମୟରେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଅକ୍ଷମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସିସିଏସ୍ ପେନସନ ନିୟମ କିମ୍ବା ୟୁପିଏସ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବିକଳ୍ପ ବାଛିବାର ଅଧିକାର ରହିବ। ଏହା ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପେନସନର ଲାଭ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୀନକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଆମେରିକାକୁ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଆମେରିକା ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା। ସେପଟେ ଆମେରିକାର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ ରୁବିଓ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କିଛି ମଧ୍ୟ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ନୂଆ ଭିସା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣୁଶୁଣି ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେରିକାର ସରକାରଙ୍କୁ କମଜୋର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଦୌ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି। ତେବେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଛି ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି ରୁବିଓ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତୁ ତୁ ମେ ମେ ଲାଗି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଶିକ୍ଷକ ପାଇଲେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର। ସେପଟେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବସନ୍ତ କୁମାର ରୋନା କନ୍ଦେଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପିଏମଶ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋରାପୁଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ତରୁଣ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ସମାରୋହରେ ଦେଶର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ନଗଦ ରାଶି ଓ ମାନପତ୍ର ସହିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷା ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୁରସ୍କାର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଇଡି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କାରଣ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗୁରୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 45,000 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ରେଗୁଲାର ଭିତ୍ତିରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ବିଇଡି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢ଼ୁଥିବା କିମ୍ବା ପଢ଼ି ସାରିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ଉତ୍ସାହ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଆଲୋଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ 15,000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏ କ୍ରମରେ 3 ବର୍ଷରେ 45,000 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ସରକାର। ସେପଟେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ କାଳ ଶେଷ ହେବାକୁ
ଆଉ ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ରହିଥିଲା ବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଜରରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଲାଗୁଛି ଚୀନ ହାତରେ ଆମେ ଭାରତ ଓ ରୁଷକୁ ହରାଇ ଦେଲେ। ସେପଟେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଟାରିଫ ୱାର ଲଗାଇବା ପରେ ଏବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଏସୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରୁ ଯେମିତି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ, ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଅଛି ଯେ ଆମେରିକାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ଚକ୍କରରେ ଭାରତ ପରି ସହଯୋଗୀଙ୍କର ହାତ ଛଡ଼ା କରିଦେଇଛି। ଏ କଥା ସାରା ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ସମେତ ଆମେରିକାରେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏବେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ବି ଏହି ସତ୍ୟକୁ ନିଜେ ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଟ୍ରୁଥରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାରତ ଓ ରୁଷକୁ ଖତରନାକ ଚୀନ ହାତରେ ହରାଇ ଦେଲେ। ଏଥିରେ ସେ ଜିନପିଙ୍ଗ, ପୁଟିନ ଓ ମୋଦିଙ୍କ ଏସୀୟ ବୈଠକ ବେଳର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଶା କରୁଛି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାୱାରଙ୍କ ଦବଙ୍ଗଗିରି। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। ସେପଟେ ମହିଳା ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଧମକ। ଅଜିତ ପାୱାର ଫୋନ ଯୋଗେ ଦେଇଥିବା ଧମକର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। କାରଣ ସୋଲାପୁରରେ ବେଆଇନ ମୋରମ ଖନନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏସଡିପିଓ ଅଞ୍ଜନା କ୍ରିଷ୍ଣା ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅଜିତ ପାୱାର ଜଣେ ଏନସିବି କର୍ମୀଙ୍କ ଫୋନ ଯୋଗେ କେମିତି ଏମିତି ସାହସ କଲ ବୋଲି ପଚାରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଅଞ୍ଜନା କ୍ରିଷ୍ଣା ତାଙ୍କୁ ଫୋନରେ କହିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଅଜିତ ପାୱାର ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବର ମାଗିବା ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଫୋନ କରିବାକୁ କହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମୋ ଚେହେରା ଦେଖିଲେ ଜାଣିଯିବ ବୋଲି କହି ଅଞ୍ଜନା କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ ଅଜିତ ପାୱାର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି 2 ମିନିଟର ଫୋନ କଲ୍ ଅଡିଓ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡରେ ଚାଲିବ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଗତକାଲି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା 2025 ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପଢ଼ିବା ଗଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନର ହେଲା ଶୁଭାରମ୍ଭ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ଯାଏଁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଚାଲିବ। ପିଲାଙ୍କୁ ମାତୃଭାଷାରେ ଦକ୍ଷ କରିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡରେ ଚାଲିବ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ। ଏଣିକି ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡରେ ଚାଲିବ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗୁରୁ ଦିବସ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ମିଶି ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ ହେବ। ଆଉ ଛାତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବ ଏହି ବୋର୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ବିଏସଏନଏଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏଣିକି ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ବିଏସଏନଏଲ ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବହାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏନେଇ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ। ଏଣିକି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ବିଏସଏନଏଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ ଲିଜ୍ ଲାଇନ ସେବା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସମବାୟ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଡିଆରସିଏସ୍, ଏଆରସିଏସ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଏପରି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ, ସେଠାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ ଏବଂ ଲିଜ୍ ଲାଇନ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ବିଏସଏନଏଲ ସେବାର ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ତୁରନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା ସହିତ ଚାଲୁଥିବା ସେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ କରି ବିଏସଏନଏଲ ସେବା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ। 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ରିପୋର୍ଟ। ବିଏସଏନଏଲର ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଡିଆରସିଏସ୍ ଏବଂ ଏଆରସିଏସ୍ ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବେ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର, ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ସେପଟେ ୱେଲ ମାର୍କେଟ ଲୋ ପ୍ରେସରରେ ପରିଣତ ହେଲା ଲଘୁଚାପ। ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଟୁନ୍ ସିଟି ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। 4 ଘଣ୍ଟାରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆଇଏମଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସାଧାରଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ମାସ ଆରମ୍ଭ ସୁଦ୍ଧା 107% ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଠାରୁ 7% ଅଧିକ। ସାଧାରଣତଃ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ 13ରୁ 14ଟି ଲଘୁଚାପ ଓ ଅବପାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର 16ଟି ଲଘୁଚାପ ଓ ଅବପାତ ହେବାର ଆକଳନ ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ଲଘୁଚାପ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ 20 ସେମିରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାରରେ ପଶିଛନ୍ତି 3 ପାକ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଜାରି ହେଲା ହାଇ ଆଲର୍ଟ।
ବିହାରକୁ ପଶିଛନ୍ତି 3 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ନେପାଳ ବାଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆସିଥିବା ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ଫଟୋ ନାମ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟାଇବାକୁ ସେମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। 3 ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପରିଚୟ ହେଲା ରାଓଲପିଣ୍ଡିର ହାସନେନ୍, ଉମରକୋଟର ଆଦିଲ, ବାହାୱଲପୁରର ଉସ୍ମାନ। ଏମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆରାରିଆ ଜିଲ୍ଲା ବାଟ ଦେଇ ବିହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି ସୂଚନା ଦେଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିଭ୍ ଉପରେ ରୁଷର ମିସାଇଲ ବର୍ଷା, ଅନେକ କୋଠା ଧୂଳିସାତ 8 ମୃତ। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ ଉପରେ ମିସାଇଲ ବର୍ଷା କରିଛି ରୁଷ। ବୁଧବାର ରାତିରେ ହୋଇଛି ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ। ଅନେକ କୋଠା ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ଜେଲେନ୍ସ୍କି। 558ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ 31ଟି ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା କହିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ବାୟୁସେନା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଶିଶୁ ସମେତ 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କୋଠା ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଲୋକ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ ରୁଷ ଆକ୍ରମଣ ବିରତ ହେଉନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣକୁ ଆଖି ବୁଜି ନ ଦେଉ ବୋଲି ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।